Kulungka lamsago Khumpui TV ni serai-serai kok pandawa. Khumpui TV ni serai-serai kok pandawa tini seng Tipura hasini kaisa jengjal kotor ni mana au jengjal kotor na tini kok salai ni obongka 10,323 फोरोंनाय दंनि जोंजाल औ जोंजालनाव तैनाय कक सालायनाय बागैनाय सिलिं स्टुडिअ फाइसा फैजा जस्टिस फर 10,323 नि कन्वेनर ताकुक प्रशांत देवब्रह्म ताइ जॉइंट कन्वेनर ताकुक अजय देवब्रह्म लामसो गंके पुलानो खुम्पुइ दिदो हामबाय खुम्पुइ दिदो दा प्रशांत आंसनामा समके अवश्य जे खना जेनो ने जे दरना Tapi bagi, actually, karena ni cini sitting demonstration saya tu kono dor na, kaisa one suk money, government cuma barbar nokok saka, cini dosa demonstration permanent solution khai ni. Saya momen saya mukhamantri rumah lagi ya, mukhamantri cina 2 mas ni time rumah ni, 2 mas ni time rumah ni awal lagi thangka, awal bagi saya mukhamantri no, why ni cici buruka, je nang je cuma kok rumah ni, ama bufur implement khai ni malai wajah kok salai nang ni. Kintu जोंनो रिप्लाय बरलिया जों बय मालानि सुजुगो मालिया ओमफ्राय जों गभर्नरल' हायनो चिथिरखा गभर्नरनो जों वाइनि चिथिर माने उलो बो जोंनो रिप्लाय रेखा जे कोविड-19 नि मानि बागै जों मालायनि हाले आउन बागै जों खानानि अ आन्दोलननि बिखारतै गभर्नमेन्टनो पार्मानेन्ट सल्युसन बागै जों सानबाय खानानि अ आन्दोलन ओमफ्राय खानानि अ आन्दोलन बा खानानि जे चबा अबो हाफांनो by kok sanani ba hapang no punungnani ba by bahike bomi aw jengjal no sokmoiman jengjal no bahike paisunu nai daw dari bahike paisunu nai hapang ni thani bo phai septo punyano Khumpui TV no hambai maya khoro tini jengno omokhai somoyo kok sanani sujog mabai ei Khumpui TV no je nai tongnai bono ang hambai akhar যে তাবো প্রশ্ন কামানি যে হাসতে হাপাং 10,323 নি যে সমস্যানি বাহাই সমাধান খাইনা আপনি ইনকাসি থানে আইনগত কাইসা ওয়েআউট গভর্নমেন্ট তাবো খাইমানো যে দাবিনো তলানি সেংখানাই 3 তারিখ অক্টোবর মহাকারণ राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव बाय मालायफ्रु जोंसिनि दाबि साकाबनो जे जागावो ओ जे 10,323 हाई कोर्ट ताई सुप्रीम कोर्ट नि जाजमेंट नखरमानि उलो शुधु ओ जागा একটা রিট পিটিশন তো সিমি জাজমেন্ট নখর জায়গা প্রায় 58টা রিট পিটিশন একসঙ্গে জাজমেন্ট জাকাপ্রু 58টা রিট পিটিশন नि बिसिङाव कायसा जे रिट पिटिशन आबो हुकाय 537/2012 साइंस ग्रेजुएट टीचर आबोनो हुके যখন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার মুলে কিন্তু বরক নিনো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাক দিয়া সময় जों आबोनो आदिनो मुख्यमंत्रीनो सावो जों सामानि कखंका जागा जुदि आइननि जे लामा दङै अ जे 2012 नि साइन्सनि जे शिक्षक होनार गयजन मानो ठीक आबो हायनो नों जोंनोबो एप्लाइ खायदि आइननि बिसिंफैनो जों बे आइननि बाबा कक साया आइननि बिसिंफैनो नोंसोरनो सियासा खायगोन आरो गैमानो ताम हुकाय आजा कासे सिजाक दङ जे साइमानो जों लास्ट जे पेरा 127 पेरा डिपा गुप्तनि जाजमेंट अनुसारे आ जागा सिजाक दङ अ जाजमेन्ट जेनि मुङै रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी तो चैलेंज खायजाका हंके बस अ जाजमेंट नि आवता क्राइनाय नोंया हंके अ जाजमेंट नि बो बायनो दंनाया जागा खबजागला हंके आ जे 58टा पिटिशन नो क्लब टुगेदर खाय जखन जाजमेंट जागो टोटल आज 462 जन आ जागा नोटिस इश्यू खायजागो बाकिनो किन्तु नोटिस इश्यू खायजागिया कछिन प्रश्न हंके जुदि जेनि मुङै रिवाइज एमप्लॉयमेंट पॉलिसी तो चैलेंज खायका हंके सबिन चाकरि बातिल दिन जेनि मुङै कुनो आमदे खायजागिया हंके तो बातिल दिन निको गया ठीक अबनो किन्तु जों सम्पूर्ण भाबे जाजमेन्ट जों गसिना हारो जों आबनो मान्यतारो जों जाजमेन्टनि बिरुद्धे कक साया जाजमेन्टनि बिसिंफिनो जों कक सावो हंके जों ताबुकाम लुखा बर्तमानो जे साइन्सिं जे चारजन साइन्सिङाव जागा खबजाक दङ आबो जों सराय के
साइमन 537/2012 साइंस अब उनका जे चारजन बो उनका मिथुन दे अब्दुल बासर जियाउद्दीन सुमन देवनाथ ते बिधान सिन्हा बो उनका किंतु अ जास्टमेन बिसिम बर खबजा बर टर्मिनेट खालिया बाकी नो टर्मिनेट खाइ रहका उनका बर जेबाबे खाइया त मन सिना बाहायनो खाइदि अब कैसे सिनि प्रश्न तै कैसा जे नि मुंगै केस उनका 462 जन बरक बो किंतु रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अनुसार से चाकरी मानो बरक बोंनि आ जगह बरनो जे केस खाइजाक मानि अब किंतु रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नि ऊपर 2003 जों साइमानो 1971 सननि 26 जानुवारि पहिला तिरफ्राव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी सनांजागौ आबनो 2003 फाइना किछुटा रिवाइज खायो इनका तब जुदी रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से बातिलिं खा इनका 10 निसिमी आं तर्क खातिरो गसिन हका 10 निसिमी जुदी सरकारनि रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बातिल हके शुद्ध मात्र टांगे शुद्ध 10 नि जीटी पीजीटी तै 13 14 नि यूजीटी रो अ जगाव क्लाइना 10 निसिमी इनका 10 जीटी पीजीटी नो बतलांखा ठीक 11 अब 17 जन असिस्टेंट टीचर हिसाबै राज्य सरकार नियोग खाकिया 2012 सनो पहिला विज्ञप्तिर पनि 1400 हाई शिक्षक न किंतु बरु इंटरव्यू रुइनाय प्राय 1000 अफार सारो काबुन बिसिम जइन खैका 962 जन इनका अ 10 निसिमी 13 जनानि से जे शिक्षक नि नियोग न बातिल खैका हका 11 बाय 12 के बरो थांगा दाउसिन प्रश्न जगा सरकारनि थाने आबनो जों सरकारनि थाने बारंबार दाबि खैका बरनो जेबाबे नारगो जोंना बाहायकनो नारदि नि हका जोंबो आइननो व्यवस्था नाहारनाय आबुं कसिनी आबुं नाहारमाने जों अबनो तैनो ताबो खानानि सिमिसिनी जत दिन पर्यंत सरकार सन कोन साया जों आबो आसो दिन पर्यंत डेमोन्स्ट्रेशन खांनाय ओके जस्टिस फर 10323 सिमिदा आरो डेमोन्स्ट्रेशन नाय नाकि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन नाय नाकि आरो जत आरो जों ताबो अमो हाइ खलाइका सिनि 10323 नि बिसिङाव जों तीनटा जे अर्गानाइजेशन जस्टिस फर 10323 टीचर्स ऑल त्रिपुरा एडहॉक पे एसोसिएशन ते आमरा 10323 और तीनटा संगठन मिली हुई जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी 10323 टीचर्स जों सनामका और जे जॉइंट मूवमेंट कमिटी निसे खानानि सिमिसिनो आंदोलन डॉक्टर संतो जे সায়েন্সের 2012 সালে যারা সায়েন্সের টিচার পেয়েছে তার ভিতরে চারজনকে টার্মিনেট করা হয়েছে এবং আবার রিসেন্টলি এটাকে স্টে অর্ডার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চান যে আপনাদের কি সেভাবে স্টে করা যেত অবশ্যই গভর্নমেন্ট যদি চাই আমাদেরকে যে সময় তৎকালীন গভর্নমেন্ট ছিল প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট ছিল সেই সময় ডিপোগুপ্টার জাজমেন্ট 2014 ক্লিয়ারলি লেখা ছিল সেখানে 127 প্যারাতে লেখা ছিল এবং রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন এবি পাল একটা আর্টিকেল লিখেছেন এখানে সবার চাকরি যায়নি কিন্তু এখানে ভুল ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে আমাদের যে আধিকারিক ছিল তৎকালীন গভর্নমেন্ট হোক বর্তমান গভর্নমেন্ট হোক এখনও যদি চাই গভর্নমেন্ট সেইভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে কিন্তু জানি না কি কারণে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না এখন দেখুন 2012 আমরা চাই না কারোর চাকরি যাওয়াটা আমরাও জানি যে আমরা এতদিন ধরে চাকরি যাওয়ার পর কত কষ্ট করে আমরা জীবনযাপন করছি কিন্তু এখানে আইন যদি সবার জন্য সমানই হয় আইন যদি সবাই যদি সমান হয় তাহলে 4 জনকে টার্মিনেট করে 962 জনকে সবাইকে যদি রাখতে পারে এবং সেটা আমাদের 10টা টিজিটিসের মধ্যে সবার এগেইনস্টে কেস নেই এলিগেশনে নেই তাদেরকে সেভাবে রাখতে পারে সেটা তো ক্লিয়ারলি লেখা আছে কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট না করে আমাদেরকে একটা এমন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যে আমরা জীবন জীবিকা করতে আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন তো গভর্নমেন্টের কাছে আমরা এটা আবেদন আপনারা ইমিডিয়েট সেটা ইমপ্লিমেন্ট করুন কেননা আইন যদি সবার সমান হয় যদি 12 টিচারদেরকে যদি সেভাবে বাঁচানো যায় আমাদেরকে সে একই অবশ্যই বাঁচানো যায় এটা তো ক্লিয়ারলি আমরা বারবার মুখ্যমন্ত্রীকেও সেই কথাই বলেছি এবং বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা অনেক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি ওদেরকে আমরা বাই ডকুমেন্ট আমাদের এখানে অনেক ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টটা আমরা সাবমিট করেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে সেটা আমরা সাবমিট করেছি এবং যে সময় আমরা অন্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি সেই সময় আমরা এটা সাবমিট করেছি কিন্তু এখনও অবধি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সেরকম কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে কীরকম কাজ চলছে সেটা আমরা কিছুই জানি না তাই আমরা কালকে সিটিং ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেটা জানাতে চাই সেই আন্দোলন কিন্তু
কন্টিনিউস চলবে। সেটা পরবর্তী সময়ে 10 দিন 20 দিন যতদিন পর্যন্ত পার্মানেন্ট সলিউশন আমাদের কোনো কিছু না হয়, আমরা আন্দোলন শুরু করব এবং পরবর্তী সময়ে সে আন্দোলনের রূপরেখা কীরকম হতে পারে সেটা ত্রিপুরার জনগণ দেখবে এবং গভর্নমেন্ট দেখবে। সেটার জন্য টোটালি সে গভর্নমেন্ট দায়ী। কেননা আমরা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা দেওয়ার পর আমরা কিন্তু 1 মাস অপেক্ষা করেছি না খেয়ে। আমাদের অলরেডি 76 জন মারা গেছে, এখন আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করব? আমাদেরকে এতদিন অপেক্ষা করার পর এখন আবার কোনো কিছু গভর্নমেন্ট হোল্ড নেই, সেটা তো মানা যায় না। দেখুন, ভীষণ ডকুমেন্ট বিফোর ইলেকশন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছে যে যদি আমাদেরকে 10 যদি রেস্কিউ করা না হয় আমাদেরকে লোকসভা ইলেকশনে ভোট দিবেন না। আপনারা দেখেছেন ক্লিয়ারলি, সবখানে আছে এটা, ভিডিও ক্লিপিং আমাদের হাতেও আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বারবার বলেছেন এখানে যে আমি যদি বেঁচে থাকি 10 টিচার একটা কিছু করবোই, কিন্তু এখন অব্দি একদিনে এক কথা হচ্ছে। এখন বলছে যে বেকারদেরকেও দেখতে হবে, ওদেরকেও দেখতে হবে। একদিন একটা রক্তদান শিবির উনি বলেছিল বেকাররা তো টোটালি আলাদা, 10 টিচারের চাকরি থেকে চাকরি গেছে, তাদেরকে তো আমরা দেখা দরকার। কিন্তু বেকারের জন্য এখন 4000 পোস্ট ক্রিয়েট করেছে, উঠে বেকাররা পরীক্ষা দিতে পাবে, চাকরি পাবে। গভর্নমেন্ট বলছে আমাদেরকে যে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি দাও, সেটা তো আমাদেরকে এখন কেউ এই সবে 45-46 যদিও চাকরি যদি পাই সেটা আর কতদিন চাকরি করবে? আমরা সেটা টোটালি অপোজ করি। গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে স্টেপ হতে পারে, এটাই আমাদের প্রশ্ন। এবং গভর্নমেন্টের কাছে বারবার আমরা অনুরোধ করছি ইমিডিয়েট যদি সলিউশন করা না হয় ত্রিপুরাতে একটা বৃহত্তর একটা খারাপ সিচুয়েশন আসবে। অজয় দেব, যে সরকার তো বলেছে যে 10,500 মতন পোস্ট ক্রিয়েট করেছে এবং সুপ্রিম কোর্টে বলেছে যে আমরা 10,330 যারা চাকরিচ্যুত তাদেরকে আমরা কিছু একটা দিতে চাই এবং বিনা ইন্টারভিউতে আমরা তাদেরকে নন টিচিংয়ে আমরা দিতে চাই, সেখানে পোস্ট ক্রিয়েট করেছে। সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? দেখুন, সরকার কিভাবে চাকরি দিবে, কি চাকরি হবে, সেটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার নিজের ইচ্ছাতেই যদি দিতে চায়, কিন্তু সরকার চাকরি দিতে পারে, সেটা যেসাই হোক। সে কিন্তু কোনোদিন কোনো দেশের কোনো রাজ্যের আদালত সরকারকে বলবে না যে উইদাউট ইন্টারভিউতে চাকরি দিতে পারবে। এটা ভারতবর্ষ না, ভারতবর্ষের বাইরে কোনো রাষ্ট্রের কোর্টও সেইভাবে অ্যাপ্রুভ দিবেন, এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু কি কারণে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য সরকার তৎকালীন সময়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে উইদাউট ইন্টারভিউতে তারা চাকরি দিবে? একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো, যে চাকরিতে আমরা এখন টার্মিনেট, এই চাকরি কিন্তু সার্ভিস রুল ছিল। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা কিন্তু নির্বাচিত হই। ইন্টারভিউর মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পরও কেসে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কেস করার পর যে চাকরি বাতিল হয়ে যায়, উইদাউট ইন্টারভিউর চাকরি কোর্টকে অ্যালাউ করবে? এটা আমার প্রশ্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা উনি রাজ্যের আইনমন্ত্রীও এবং উনি আইনজীবীও, ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে কোর্ট উইদাউট ইন্টারভিউতে কিভাবে চাকরি দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করবে? সরকারের তো সব ইচ্ছাই ছিল যে দেওয়ার জন্য, সরকারের যদি কোর্ট সেটা দেয়নি তো দিতে পারেনি, সরকারের তো ইচ্ছাই আছে দেওয়ার জন্য। আমি এই তো বলছি, সরকার যদি চাকরি দিতে হয় এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার যে নীতির মধ্যে চাকরি দিবে এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। যদি ওই নীতির মধ্যে সরকার চাকরি না দেয় তখন আবার কোর্ট কেস হবে, সেটা আবার বাতিল হবে। এই যে ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি যদি দেয় সেটা কি আবার কোর্ট কেস হবে না? এখানেই তো সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। আমি বলছি এটাই সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। সরকার যদি সদিচ্ছায় থাকতো 10,330কে চাকরি দেওয়ার জন্য, আমি বলতে চাই না, তবে তর্কের খাতিরে বলতে হয় যে 13,000 পোস্ট তৎকালীন সময়ে সরকার সৃষ্টি করেছিল, সেটা তো রিক্রুটমেন্ট রুলসও ছিল, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ। সেগুলি তো সরকার যদি ইচ্ছা করে তো সরকার দিতে পারে। ওইটাই তো আমরা মহাকরণে যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি সদিচ্ছা যদি থাকে 10,330কে বাঁচানোর জন্য
আপনারা কিন্তু 13,500 দিলে দিতে পারে। উনি বলছেন যে এটা সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম হয়েছে। আমি বললাম প্রমাণ সহ সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম ছিল, স্টে অর্ডার ছিল, কিন্তু এটা 2 আগস্ট 2019 এটা উইথড্র হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের ব্যাপার। যদি রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট ডিসিশন নেয় সেই চাকরিগুলি দিতে পারে, এটা সরকারের ব্যাপার। কি কারণে দেয়নি এটা সরকারের সৎ ইচ্ছা, আমি মনে করি অবাক। অ্যাকচুয়ালি যে বললো এটা ঠিক। এইখানে দেখুন যে সময় কোর্টে এভিডেভিট দেওয়া হয়েছিল সেই সময় গভর্নমেন্ট বলতে পারতো যে এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষক সংকটটা আছে, ওদেরকে আমরা শিক্ষকে রাখতে চাই। গভর্নমেন্ট কোর্ট কোনো ডিনাই করতো না। কেন? এখানে তোমার স্টেটের কি কি প্রয়োজন সেটা তো ফেলে ডিপেন্ড করে স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে। গভর্নমেন্ট যদি এফিডেভিটে এইরকম ভাবে বলতো যে ওদেরকে শিক্ষকরা চাকরি দিয়ে যারা রাখা যায় আমাদের পরবর্তী সময়ে, যেটা আমাদের যারা ডিএলএড লাগবে তারা দিয়ে প্রফেশনাল ডিগ্রিটা তারা করবে, সেরকমভাবে যদি কোর্টে যদি এফিডেভিট দেওয়া যেত আমরা 100% দিয়ে যেতাম। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেখানে আমাদেরকে চাকরি না দেওয়ার একটা কৌশল তৈরি করেছে। ঠিক আছে, ঠিক না? মেন যে এইটাই, গভর্নমেন্টের যদি সদিচ্ছা থাকতো এখন অব্দি 9 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আমাদের অলরেডি। আমরা লাস্ট টার্মিনেট হয়েছি মার্চের 1 তারিখে। গভর্নমেন্ট তরফ থেকে কোনো কিছুই তো আমরা পাইনি। 25,000 টাকা একটা দিয়েছে, আমরা সাধুবাদ জানাই, কিন্তু সেটা দিয়ে তো গভর্নমেন্ট আমাদের ফ্যামিলি চলবে না। এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখো আমাদের টোটাল 76 জন মারা গেছে। আগে সেরকম ভাবে মারা যেত না, কেউ সুইসাইড করেছে, কেউ হার্ট অ্যাটাক হয়ে একদিনে 2-3 জন মারা গেছে আমাদের দশা কিন্তু গেছে। তবে এটা গভর্নমেন্টের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে এখানে রাজনীতির ঊর্ধ্বে অনেকে বলছে যে সেই প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট আমাদের চাকরি দিয়েছে, যে ওদের সবাই সেই গভর্নমেন্টের লোক, তাই বলে গভর্নমেন্ট ঠিকভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছে না। সেটা কিন্তু সত্যি কথা। কিন্তু ত্রিপুরাতে 25 বছর যে গভর্নমেন্ট থাকে, সেই 25 বছরের রাজত্বকালে তো যেই এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে, চাকরি পেয়েছে, তারা সবাই তো সেই তো তাদেরকেও তো বলতে পারে যে সবাই সেই প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টের লোক, যেখানে আধিকারিক আছে, সবাই আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমামই তো বিগত 25 বছর চাকরি পাওয়া। তবে এখানে যদি বলতে যায় তো এখানে তুমি একজন সরকার হয়ে এখানে রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের কথা চিন্তা করে, এই ত্রিপুরারই জনগণ, ত্রিপুরারই ছেলে, এই কথাগুলি যদি রাজনীতি না করে ওদেরকে বাঁচতে দিন, আমাদের জন্য এই সত্যি কথা যেটা আমরা চাই। আর প্লাস এখানে আমি বারবার বলতে চাই, গভর্নমেন্টকেও এইটাই বার্তা দিতে চাই, আপনারা এখানে আইনটাই তো আপনারা মানছেন না। এখানে দেখুন কিছুদিন আগে আমাদের এগ্রিকালচার রিটায়ার জাস্টিস, গুয়াহাটি হাইকোর্টের রিটায়ার জাজ, উনি একদম ক্লিয়ারলি লিখে দিয়েছেন যে ওনার আর্টিকেল এটর্নির সময়টা উঠেছে এবং সেন্দামকে পত্রিকাটা উঠেছে। এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করলে 10,000 আইনের মাধ্যমে বাঁচানো যায়। এই গভর্নমেন্ট বারবার বলছে, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন আমি জেলে যাই না, যে ওদেরকে চাকরি দিয়েছিল আমি জেলে যেতে হয়, আমি এটা করতে পারবো না। এখন জেলে যাওয়ার মতো সেরকম কোনো পরিস্থিতি নেই। এখানে তুমি যে চাইলে আজকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে আজকেই করতে পারে। এই বাজেট স্যার আমাদেরকে আর্টিকেল লিখেছে, গভর্নমেন্ট দেখেছে সেটা, এই স্যার একটু ক্লিয়ারলি এখানে মেনশন করেছেন যে কিভাবে কি করে সাইড করে কিভাবে তাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করে এই চাকরিগুলি বাঁচানো যায়, একটু ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কেন হাঁটছে না সেই কোর্টে? তবে সঠিক 100% সঠিক মানে রাজনীতি করছে আমাদের সাথে। যদি সঠিক থাকতো এইবারের একদম এইবার যদি এখানে যদি বলে থাকে তো গভর্নমেন্ট একটাও রিপ্লাই দিয়নি এখন অব্দি, একটা কথাও বলেনি যে এইবার স্যার যে একটা আর্টিকেল লিখে সেটা ভুল। গভর্নমেন্ট বলতে পারতো, ভুল নেই, এখানে 100% ক্লিয়ারলি লেখা আছে, এখানে 100% এটা রেস্কিউ করা যায় সেই আইনের মাধ্যমে। আইন কোথায়? ল অফ দি ল্যান্ড এখন কোথায়? নাই তো ল অফ দি ল্যান্ড। না, আগে সরকার সময়েও তো এগ্রিকালচার তো লিখেছিল যে ভ্যালিডেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে টিচারদের রাখা যায়। অবশ্যই সরকার যেহেতু করেনি, তো এই সরকার কি সেই পথে হাঁটছে যে রেস্কিউ করবে না? রাজনীতি করছে, সত্যি কথা বললে রাজনীতি করছে। ওরা ভাবে যে এই 10,023 যদি রাজনীতি করে 2023 অব্দি যদি নিয়ে যেতে পারি, আবার আমাদের সাথে রাজনীতি করবে। কেননা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিফোর ইলেকশন আমাদের সেন্ট্রালের ফাইন্যান্স মিনিস্টার
তাদের ভিশন ডকুমেন্টের যা এটা পাবলিশ করেছিল অরেঞ্জের দিয়ে হয়েছিল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হয়েছিল বিপিন ইলেকশন কি বলেছিল 100% তোমাদের এটা আমরা রেস্কিউ করবো 10 ঠিক আছে কিনা কিন্তু এখন বলছে যে আমাদের ভিশন ডকুমেন্টে কোনোখানে উল্লেখ নেই যে ওদেরকে আমরা পার্মানেন্ট সলিউশন করবো এক সময় এক কথা এখন বলছে ভিশন ডকুমেন্টে সেরকম লেখা নেই আমরা বলছি ওদেরকে কিছু একটা করবো আর এই ভিডিওটা আমাদের কাছে আছে ত্রিপুরা সব জনগণ দেখছে আপনারা আমাদের সাথে প্রতারণা করছেন কেন ত্রিপুরা জনগণ সবাই যে দেখছে আমি কি মিথ্যা কথা বলছি যে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলবি আমাদের কাছে Kulungka lamsago Khumpui TV ni serai kok pandawa. Khumpui TV ni serai kok pandawa tini seng Tripura hasini kaisa jungjal kotor nimano au jungjal kotono tini kok salai ne obongka 10,323 phernai rumi jungjal. Au jungjal no tini kok salai ne bagi ne silim studio wa phaisa paja Justice for 10,323 ni convener Takuk Prasanto Debroma, the joint convener Takuk Ajay Debroma. Lamso Gunke Pulano Khumpui TV. Da Prasanto Ansinamo Sumake Awasi, J. Kanajino J. Dorna. Tamni Bagi. Actually, Kanani Chini Chicken demonstration hai to kono dorna. Kaisina wansuk mani government jungno barbar nokok saka jechini dosa dense permanent solution khlainai nei se moment sang mukhyamantri malaika mukhyamantri jino 2 mas ni time do mani 2 mas ni time do mani lai thanga awan babi jeng mukhyamantri no wai ni chichi buruka je nang je jungno kok do mani ama bu free implement khlainai ni malai baise kok salai nango khaine kintu jungno reply burliya jeng boy malai ni sujugo malia Because governor lo haino chichirka governor no changwani chichirmani ulo bosungno reply ka je covid-19 ni mani babai sumi malai dia ni aun bagni jeng khanani o andlo ni bikhakte government no permanent solution no bagni jeng saran bai khan o andlo Okay khanani o andolon ba khanan je choba obo hapangno bai kok sanani ba hapangno phunungnani ba bai bahike bomi aw jengjalno sokmoiman jengjalno bahike pasunai daw dari bahike pasunai hapangni thani bo phai septo uidano Khumpui TV no hambai maya khoro tini jengno omokhai somoyo kok sanani sujog mabai ei Khumpui TV no je nai tongai bono ang hambai akhar যে তাবো প্রশ্ন কামানি যে হাসতে হাপাং 10,323 নি যে সমস্যানি বাহাই সমাধান খানে আপনি ইনকাসি খানে আইনগত কাইসা ওয়াও গভর্নমেন্ট তাবো খাইমানো যে দাবিনো তলানি সিংখানাই 3 তারিখ অক্টোবর মহাকারণ রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বাই মালাইফ্রু जोंसिनि दाबि साकाबनो जे जागावो ओ जे 10,323 हाई कोर्ट ताई सुप्रीम कोर्ट नि जाजमेंट नखरमानि उलो शुधु ओ जागा একটা রিট পিটিশন তো সিমি জাজমেন্ট নখর জায়গা জায়গা প্রায় 58টা রিট পিটিশন একসঙ্গে জাজমেন্ট যা কাপ্রো आ 58টা রিট পিটিশন नि बिसिङाव कायसा जे रिट पिटिशन आबो हुकाय 537/2012 साइंस ग्रेजुएट टीचार आबनो हुके যখন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার মুলে কিন্তু বরক নিনো ইমপ্লিমেন্ট খাইজা দিয়া সময় जों आबनो आदिनो मुख्यमंत्री साव जों सामानि कखंका जागा जुदि आइननि जे लामा दङै अ जे 2012 नि साइन्सनि जे शिक्षक नारगैगोन मानो ठीक आबाहायनो नों जोंनोबो एप्लाइ खायदि आइननि बिसिंथिनो जों बे आइननि बाबा कक साया आइननि बिसिंथिनो नोंसोरनो सियास जाखायगोन आरगै मानो ताम हुकाय आजा कासे सिजाक दङ जे साइमानो जों लास्ट जे पेरा 127 पेरा टिपा गुप्तनि जाजमेंट अनुसारे आ जागा सिजाक दङ अ जाजमेन्टनो
जेनि मुङै रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसिनो तै चेलेन्ज खायजाका हंके बस अ जाजमेन्टनि आवतायाव क्राइनाय नोंनि हंके अ जाजमेन्टनि ब बायनायाव दंनायाव जागा खबजागला हंके आज 58 पिटिशन नो क्लाब टुगेदर खाय जखन जाजमेन्ट जागो टोटल आज 462 जन आज जागा नोटिस इस्यू खायजागो बाकिनो किन्तु नोटिस इस्यू खायजागिया कछिन प्रश्न हंके जुदि जेनि मुङै रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसिनो तै चेलेन्ज खायका हंके सबिन चाकरि बातिल दिननाय जेनि मुङै कुनो आमते खायजागिया हंके बातिल दिनना निको गिया ठीक अबनो किन्तु जों सम्पूर्ण भाबे जाजमेन्ट जों गसिनो हारो जों आबनो मान्यतारो जों जाजमेन्टनि बिरुद्धे कक्साया जाजमेन्टनि बिसिंथिनो जों कक्साओ हंके जों ताबताम नुखा बर्तमानो जे सानसिं जे चारजन सानसिङाव जागा खबजाक दङ आबो जों स्राय-स्रायके साइमन 535/2012 साइन्स अब हंकाय जे चारजन बनिबो हंकाय मिथुन दे आब्दुल बासार जियाउद्दीन सुमन देबना तै बिधान सिन्हा बगनो हंकाय किन्तु अ जाजमेन्टनि बिसिङाव बर खबजा बगनो टार्मिनेट खायलिया बाकिनो टार्मिनेट खायला हक्का बेखौ बरकनो जेबाबे खायया दंमोन जों आबो हायनो खायदि अब कायसे सिनि प्रश्न तै कैसा जे नि मुङै केस उनखा 462 जन बरक बो किन्तु रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसि अनुसार से चाकरि मानो बरक बोनि आ जागा बरनो जे केस खायजाकनानि आबो किन्तु रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसिनि उपर 2003 जों साइमानो 1971 सननि 26 जानुवारि पुइला तिरफ्राव एमप्लयमेन्ट पलिसि सोनांजागौ आबनो 2003 फाइनाल किसुता रिवाइज खायो हंके ताबो जुदि रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसि से बातिलिं खांके 10 नि सिमी आं तर्कर खातिरो गसिन हाता 10 नि सिमी जुदि सरकारनि रिवाइज एमप्लयमेन्ट पलिसि बातिल हंके शुधु मात्र टांगे शुधु 10 नि जीटी पीजीटी तै 13 14 नि यूजीटी रो अ जागाव क्लाइनाय 10 नि सिमी हंके 10 जीटी पीजीटी नो बतलांखा ठीक 11 अब 17 जन एसिस्टेंट टीचर हिसाबै राज्य सरकार नियोग खायका 2012 सनो पयला बिज्ञप्ति रुमानि 1400 हाई शिक्षक न किन्तु बर इंटरव्यू रुइनाय प्राय 1000 अफार सारो गाबन बिसिङाव जइन खायका 962 जन हंका अ 10 नि सिनि 13 जनानि से जे शिक्षक नि नियोग न बातिल खायका हंका 11 बाय 12 खो बर थांगा दाउसिन प्रश्न जागा सरकारनि थानि आबनो जों सरकारनि थानि बारंबार दाबि खायका बरनो जेबाबे नारगो जोंना बाहायकनो नारदि नोंनि हंकाय जोंबो आइननो व्यवस्था नाहारनाय आबुं कसिनि ताबुनि नाहारमानि जों अबनो तैनो ताबु खानानि सिमिसिनि जत दिन पर्यन्त सरकार सनो कोन साया जों आबो आसबिन पर्यन्त डेमोन्स्ट्रेशन खांनाय ओके जस्टिस फर 10323 सिमिदा आरो डेमोन्स्ट्रेशन उनाय नाकि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन उनाय नाकि आरो जत आरो जों ताबु अमो हाइ खलायका सिनि 10323 नि बिसिङाव जों तीनटा जे अर्गानाइजेशन जस्टिस फर 10323 टीचर्स ऑल त्रिपुरा एड हक पे एसोसिएशन ते आमरा 10323 और तीनटा संगठन मिली हुई जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी 10323 टीचर्स जों सनामका और जे जॉइंट मूवमेंट कमिटी नि से खनानि सिमिसिनि आंदोलन डॉक्टर संतो जे সায়েন্সে 2012 সালে যারা সায়েন্সে টিচার পেয়েছে তার মধ্যে চারজনকে টার্মিনেট করা হয়েছে এবং রিসেন্টলি এটাকে স্টে অর্ডার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চান যে আপনাদের কি সেভাবে স্টে করা যেত অবশ্যই গভর্নমেন্ট যদি চাই আমাদেরকে যে সময় তৎকালীন গভর্নমেন্ট ছিল প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট ছিল সেই সময় ডিপো গ্রুপটার জাজমেন্ট 2014 ক্লিয়ারলি লেখা ছিল সেখানে 127 প্যারাতে লেখা ছিল এবং রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন এবি পাল একটা আর্টিকেল লিখেছেন এখানে সবার চাকরি যায়নি কিন্তু এখানে ভুল ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে আমাদের যে আধিকারিক ছিল তৎকালীন গভর্নমেন্ট হোক বর্তমান গভর্নমেন্ট হোক এখনও যদি চাই গভর্নমেন্ট সেইভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে কিন্তু জানি না কি কারণে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না এখন দেখুন 2012 আমরা চাই না কারো চাকরি যাওয়াটা আমরাও জানি যে আমরা এতদিন চাকরি যাওয়ার পর কত কষ্ট করে আমরা জীবনযাপন করছি কিন্তু এখানে আইন যদি সবার জন্য সমানই হয় আইন যদি সবার যদি সমান হয় তাহলে চারজনকে টার্মিনেট করে 962 জনকে সবাইকে যদি রাখতে পারে এবং সেটা
আমাদের দশা টিজিটিসের মধ্যে সবার এগেনস্টে কেস নেই, এলিগেশনে নেই, তাদেরকে সেভাবে রাখতে পারে, সেটা তো ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট না করে আমাদেরকে একটা এমন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যে আমরা জীবন জীবিকা করতে আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন। তো গভর্নমেন্টের কাছে আমরা এটা আপনারা ইমিডিয়েট সেটা ইমপ্লিমেন্ট করুন। কেননা আইন যদি সবার সমান হয়, যদি বারোর টিচারদেরকে যদি সেভাবে বাঁচানো যায়, আমাদেরকে সেই একই অবশ্যই বাঁচানো যায়, এটা তো ক্লিয়ারলি। আমরা বারবার মুখ্যমন্ত্রীকেও সেই কথাই বলেছি এবং বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা অনেক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি। ওদেরকে আমরা বাই ডকুমেন্ট, আমাদের এখানে অনেক ডকুমেন্ট আছে, সেই ডকুমেন্টটা আমরা সাবমিট করেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে, সেটা আমরা সাবমিট করেছি এবং যে সময় আমরা অন্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি সেই সময় আমরা এটা সাবমিট করেছি। কিন্তু এখনও অবধি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সেরকম কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে, কীরকম কাজ চলছে সেটা আমরা কিছুই জানি না। তাই আমরা কালকে সিটিং ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেটা জানাতে চাই। সেই আন্দোলন কিন্তু কন্টিনিউয়াস চলবে। সেটা পরবর্তী সময়ে 10 দিন 20 দিন যতদিন পর্যন্ত পার্মানেন্ট সলিউশন আমাদের কোনো কিছু না হয়, আমরা আন্দোলন শুরু করব এবং পরবর্তী সময়ে সে আন্দোলনের রূপরেখা কীরকম হতে পারে সেটা ত্রিপুরার জনগণ দেখবে এবং গভর্নমেন্ট দেখবে। সেটার জন্য টোটালি সে গভর্নমেন্ট দায়ী। কেননা আমরা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা দেওয়ার পর আমরা কিন্তু 1 মাস অপেক্ষা করেছি না খেয়ে। আমাদের অলরেডি 76 জন মারা গেছে, এখন আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করবো? আমাদেরকে এতদিন অপেক্ষা করার পর এখন আবার কোনো কিছু গভর্নমেন্ট হোল্ড নেই, সেটা তো মানা যায় না। দেখুন, ভীষণ ডকুমেন্টে বিফোর ইলেকশন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছে যে যদি আমাদেরকে 10 যদি রেস্কিউ করা না হয়, আমাদেরকে লোকসভা ইলেকশনে ভোট দিবেন না। আপনারা দেখেছেন ক্লিয়ারলি, সবখানে আছে এটা, ভিডিও ক্লিপিং আমাদের হাতেও আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বারবার বলেছেন এখানে যে আমি যদি বেঁচে থাকি 10 টিচার একটা কিছু করবোই। কিন্তু এখন অব্দি একদিনে এক কথা হচ্ছে। এখন বলছে যে বেকারদেরকেও দেখতে হবে, ওদেরকেও দেখতে হবে। একদিন একটা রক্তদান শিবির উনি বলেছিল বেকাররা তো টোটালি আলাদা, 10 টিচারের চাকরি থেকে চাকরি গেছে, তাদেরকে তো আমরা দেখা দরকার। কিন্তু বেকারের জন্য এখন 4000 পোস্ট ক্রিয়েট করেছে, উঠে বেকাররা করে খেতে পাবে, চাকরি পাবে। গভর্নমেন্ট বলছে আমাদেরকে যে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি দাও, সেটা তো আমাদেরকে এখন কেউ কি এই সবে 45-46 যদিও চাকরি যদি পাই, সেটা কতদিন চাকরি করবে? আমরা সেটা টোটালি অপোজ করি। গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে স্টেপ হতে পারে, এটাই আমাদের প্রশ্ন। এবং গভর্নমেন্টের কাছে বারবার আমরা অনুরোধ করছি, ইমিডিয়েট যদি সলিউশন করা না হয়, ত্রিপুরাতে একটা বৃহত্তর একটা খারাপ সিচুয়েশন আসবে। অজয় দেব, যে সরকার তো বলেছে যে 10,500 মতন পোস্ট ক্রিয়েট করেছে এবং সুপ্রিম কোর্টে বলেছে যে আমরা 10,330 যারা চাকরিচ্যুত তাদেরকে আমরা কিছু একটা দিতে চাই এবং বিনা ইন্টারভিউতে আমরা তাদেরকে নন টিচিংয়ে আমরা দিতে চাই, সেখানে পোস্ট ক্রিয়েট করেছে। সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? দেখুন, সরকার কিভাবে চাকরি দিবে, কি চাকরি হবে, সেটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার নিজের ইচ্ছাতেই যদি দিতে চায়, কিন্তু সরকার চাকরি দিতে পারে, সেটা যেসাই হোক। সে কিন্তু কোনোদিন কোনো দেশের কোনো রাজ্যের আদালত সরকারকে বলবে না যে উইদাউট ইন্টারভিউতে চাকরি দিতে পারবে। এটা ভারতবর্ষ না, ভারতবর্ষের বাইরে কোনো রাষ্ট্রের কোর্টও সেইভাবে অ্যাপ্রুভ দিবেন, এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু কি কারণে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য সরকার তৎকালীন সময়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে উইদাউট ইন্টারভিউতে তারা চাকরি দিবে? একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো, যে চাকরিতে আমরা এখন টার্মিনেট, এই চাকরির কিন্তু সার্ভিস রুল ছিল। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা কিন্তু নির্বাচিত হই। ইন্টারভিউর মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পরও কেসে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কেস করার পর যে চাকরি বাতিল হয়ে যায়, উইদাউট ইন্টারভিউর চাকরি কোর্টকে অ্যালাউ করবে? এটা আমার প্রশ্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা উনি রাজ্যের আইনমন্ত্রীও এবং উনি আইনজীবীও, ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে কোর্ট উইদাউট ইন্টারভিউতে কিভাবে চাকরি দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করবে?
সরকারের তো সদিচ্ছাই ছিল যে দেওয়ার জন্য, সরকারের যদি ভোট সেটা দেয়নি তো দিতে পারেনি, সরকারের তো ইচ্ছাই আছে দেওয়ার জন্য। আমি এই তো বলছি, সরকার যদি চাকরি দিতে হয় এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। সরকার যে নীতির মধ্যে চাকরি দিবে এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। যদি ওই নীতির মধ্যে সরকার চাকরি না দেয় তখন আবার কোর্ট কেস হবে, সেটা আবার বাতিল হবে। এই যে ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি যদি দেয় সেটা কি আবার কোর্ট কেস হবে না? এখানেই তো সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। আমি বলছি এটাই সরকারের প্রতারণার একটা রাস্তা। সরকার যদি সদিচ্ছায় থাকতো 10,323-কে চাকরি দেওয়ার জন্য, আমি বলতে চাই না, তবে তর্কের খাতিরে বলতে হয় যে 13,000 পোস্ট তৎকালীন সময়ে সরকার সৃষ্টি করেছিল, সেটা তো রিক্রুটমেন্ট রুলসও ছিল, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ, সেগুলি তো সরকার যদি ইচ্ছা করে তো সরকার দিতে পারে। ওইটাই তো আমরা মহাকরণে যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি সদিচ্ছা যদি থাকে 10,323-কে বাঁচানোর জন্য, আপনারা কিন্তু 13,000 পোস্টও দিতে পারে। উনি বলছেন যে এটা সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম্প হয়েছে। আমি বললাম প্রমাণ সহ, সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট কন্টেম্প ছিল, স্টে অর্ডার ছিল, কিন্তু এটা 2 আগস্ট 2019-এ এটা উইথড্র হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের ব্যাপার। যদি রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট ডিসিশন নেয় সেই চাকরিগুলি দিতে পারে, এটা সরকারের ব্যাপার। কি কারণে দেয়নি এটা সরকারের সদিচ্ছা, আমি মনে করি অভাব। অ্যাকচুয়ালি যে বললো এটা ঠিক। এইখানে দেখুন যে সময় কোর্টে এভিডেভিট দেওয়া হয়েছিল সেই সময় গভর্নমেন্ট বলতে পারতো যে এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষক সংকট আছে, ওদেরকে আমরা শিক্ষকে রাখতে চাই। গভর্নমেন্ট কোর্ট কোনো ডিনাই করতো না। কেন? এখানে তোমার স্টেটের কি কি প্রয়োজন সেটা তো ডিপেন্ড করে স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে। গভর্নমেন্ট যদি এফিডেভিটে এইরকম ভাবে বলতো যে ওদেরকে শিক্ষকরা চাকরি দিয়ে যারা রাখা যায় আমাদের পরবর্তী সময়ে, যেটা আমাদের যারা ডিএলএড লাগবে তারা দিয়ে প্রফেশনাল ডিগ্রিটা তারা করবে, সেরকমভাবে যদি কোর্টে যদি এফিডেভিট দেওয়া যেত আমরা 100% দিয়ে দিতাম। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেখানে আমাদেরকে চাকরি না দেওয়ার একটা কৌশল তৈরি করেছে। ঠিক আছে, ঠিক না? মেন হচ্ছে এইটাই, গভর্নমেন্টের যদি সদিচ্ছা থাকতো এখন অব্দি 9 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আমাদের অলরেডি। আমরা লাস্ট টার্মিনেট হয়েছি মার্চের 1 তারিখে। গভর্নমেন্ট তরফ কোনো কিছুই তো আমরা পাইনি। 25,000 টাকা একটা দিয়েছে, আমরা সাধুবাদ জানাই, কিন্তু সেটা দিয়ে তো গভর্নমেন্ট আমাদের ফ্যামিলি চলবে না। এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখো আমাদের টোটাল 76 জন মারা গেছে। আগে সেরকম ভাবে মারা যেত না, কেউ সুইসাইড করেছে, কেউ হার্ট অ্যাটাক হয়ে একদিনে 2-3 জন মারা গেছে আমাদের 10 কিন্তু গেছে। তবে এটা গভর্নমেন্টের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে এখানে রাজনীতির ঊর্ধ্বে অনেকে বলছে যে সেই চাকরি দিয়েছে যে ওদের সবাই সেই গভর্নমেন্টের লোক, তাই বলে গভর্নমেন্ট ঠিকভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছে না। সেটা কিন্তু সত্যি কথা। কিন্তু ত্রিপুরাতে 25 বছর যে গভর্নমেন্ট থাকে সেই 25 বছরের রাজত্বকালে তো যেই এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে, চাকরি পেয়েছে, তারা সবাই তো সেই, তাদেরকেও তো বলতে পারে যে সবাই সেই প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টের লোক, যেখানে আধিকারিক আছে সবাই আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমামই তো বিগত 25 বছর চাকরি পাওয়া। তবে এখানে যদি বলতে যায় তো এখানে তুমি একজন সরকার হয়ে এখানে রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের কথা চিন্তা করে 10,000 এই ত্রিপুরারই জনগণ, ত্রিপুরারই ছেলে, এই কথাগুলি ভেবে রাজনীতি না করে ওদেরকে বাঁচিয়ে দিন আমাদের এই সত্যি কথা যেটা আমরা চাই। আর প্লাস এখানে আমি বারবার বলতে চাই, গভর্নমেন্টকেও এইটাই বার্তা দিতে চাই, আপনারা এখানে আইনটাই তো আপনারা মানছেন না। এখানে দেখুন কিছুদিন আগে আমাদের এগ্রিকালচার রিটায়ার গুয়াহাটি হাইকোর্টের রিটায়ার জাজ, উনি একদম ক্লিয়ারলি লিখে দিয়েছেন যে ওনার আর্টিকেল এটর্নির সময়টা উঠেছে এবং সেন্দামকে পত্রিকাটা উঠেছে। এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করলে 10,000 আইনের মাধ্যমে বাঁচানো যায়। এই গভর্নমেন্ট বারবার বলছে, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন আমি জেলে যাই না, যে ওদেরকে চাকরি দিয়েছিল আমি জেলে যেতে হয়, আমি এটা করতে পারবো না। এখন জেলে যাওয়ার মতো সেরকম কোনো পরিস্থিতি নেই। এখানে তুমি যে চাইলে আজকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে আজকেই করতে পারে। এই বাচ্চার স্যার আমাদেরকে আর্টিকেল লিখেছে, গভর্নমেন্ট দেখে সেটা এই বাচ্চার একটু ক্লিয়ারলি এখানে মেনশন করেছেন যে কিভাবে কি করে সাইড করে কিভাবে তাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করে এই চাকরিগুলি বাঁচানো যায়, একটু ক্লিয়ারলি লেখা আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কেন হাঁটছে না সেই মোটে? তবে সঠিক ছাড়াও 100% সঠিক ছাড়াও মানে রাজনীতি করছে আমাদের সাথে।
যদি সত্যিই থাকতো এইবারের ইয়েটা একদম এইবার যদি এখানে যদি বলে থাকে তো গভর্নমেন্ট একটাও রিপ্লাই দিইনি এখন অব্দি একটা কথাও বলিনি যে এইবার সার্চে একটা আর্টিকেল লিখে সেটা ভুল। গভর্নমেন্ট বলতে পারতো ভুল নেই, এখানে 100% ক্লিয়ারলি লেখা আছে, এখানে 100% এটা রেস্কিউ করা যায় সেই আইনের মাধ্যমে। আইন বলে ল অফ দি ল্যান্ড এখন কোথায়? নাই তো ল অফ দি ল্যান্ড। না, আগের সরকার সময়েও তো বিপাল শাহ তো লিখেছিল যে ভ্যালিডেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে টিচারদের রাখা যায়। অবশ্যই ওই সরকার যেহেতু করেনি, তো এই সরকার কি সেই পথে হাঁটছে যে রেস্কিউ করবে না? রাজনীতি করছে, সত্যি কথা বললে রাজনীতি করছে। ওরা ওরা ভাবে যে এই 2023 যদি রাজনীতি করে ওই 2023 অব্দি যদি নিয়ে যেতে পারি, আবার আমাদের সাথে রাজনীতি করবে। কেননা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিফোর ইলেকশন আমাদের সেন্ট্রালের ফাইন্যান্স মিনিস্টার তাদের ভিশন ডকুমেন্টের যা এটা পাবলিশ করেছিল, অরেঞ্জেট নিয়ে এসেছিল, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এসেছিল। বিফোর ইলেকশন কি বলেছিল, 100% তোমার এটা আমরা রেস্কিউ করবো 2023। ঠিক আছে, ঠিক আছে কিনা? কিন্তু এখন বলছে যে আমাদের ভীষণ ডকুমেন্টে কোনোখানে উল্লেখ নেই যে ওদেরকে আমরা পার্মানেন্ট সলিউশন করবো। এক সময় এক কথা, এখন বলছে ভীষণ ডকুমেন্টে সেরকম লেখা নেই, আমরা বলছি ওদেরকে কিছু একটা করবো। আর এই ভিডিওটা আমাদের কাছে আছে, ত্রিপুরা সব জনগণ দেখছে। আপনারা আমাদের সাথে প্রতারণা করছেন কেন? ত্রিপুরা জনগণ সবাই দেখছে। আমি কি মিথ্যা কথা বলছি যে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বললি আমাদের কাছে